everyone. Today's session is for essay mechanical engineering students on topic design of V-belt drive, presented by Suman Sir, Assistant Professor, Sri Vallapalli Naresham College of Engineering, Alappuzha. He took his MTech in Manufacturing and Automation from College of Engineering, Trivandrum. We welcome you, sir, for this session. Thank you. Hello. Okay, sir. Okay, shall we start? Yeah, you can start, Okay. sir. Okay, I hope you can see. Students can see the slide presentation. Make sure you can see it clearly. If any problem, you have to text in or raise your hand. Okay. Okay. Today we are going to talk about the design of belt drive. In the design of belt drive, subtopic design of V-belt drive. This topic is a part of module 5. Can we go to the next slide? Okay, design of V-belt drive. Okay, the syllabus is actually it's a design of V-belt drive. I had written it as design of flat belt drive. Okay, design of V-belt drive, advantages and limitation of V-belt drive. Just this is the part of the syllabus. Okay, so this is what we are going to study today. So design of V-belt drive and what are the advantages and limitation of V-belt drive. Okay, so before starting that, you have to bring in your memory about what we had studied in the last class about what is a belt drive and what is a flexible power transmission system. Okay, next. Next slide. Okay, V-belt drives. Okay, when the first 3 points we had already studied. What is a V-belt drive? It is a flexible power transmission system or a flexible power transmission element. A belt is a flexible transmission member connecting the two pulleys of the shaft to transmit power. Okay, these 3 points you are already familiar with. Okay, go to the 4th point. This is employed for transmitting larger for shorter distance. That is what it is differing from flat belt drive. That is what we had studied in the last class. So this is the point that it differs from flat belt drive. V-belt drives are used to transmit power in a shorter distance and a larger quantity. Okay. Profile of the belt and pulley is such that the belt comes in contact with the sides of the pulley grooves, unlike the flat belt drive. In a flat belt drive, the contact between the pulley and the belt is taking place in the bottom surface of the belt drive and the top surface of the pulley. Here, the belt, the surface of the side surfaces of the pulley, belt is in contact with the pulley. Also, the pulley will be not in a flat shape; it will be in a grooved shape. The figures we can see in the next slides. Okay, for 5th point, 6th point, V-shape cross section helps the belt to wedge tightly into the grooves of the pulley. Okay, the belt will be in a V shape or in a trapezoidal cross section. So this will help to make a wedge. എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ആപ്പ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ആപ്പിന്റെ ഷേപ്പ് അറിയാമല്ലോ. അതായത് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ചേരായിരിക്കും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ഷേപ്പ് അതിനാണ് വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. ഓക്കെ, സോ വെഡ്ജ് ഷേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അകത്തോട്ട് കയറുന്ന ടൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുള്ളിയുടെ ഗ്രൂവ് ഷേപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതോറും അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്ലിപ്പിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യമേ ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സ്ലിപ്പില്ല. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലെ പോലെ ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദ കോൺടാക്ട് ഏരിയ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ദെയർ വിൽ ബി അലോസ് ഹയർ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ. ഓക്കെ, ഹലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോർക്ക്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പവറും ടോർക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് കാരണം നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടുതൽ ഏരിയ ഓഫ് കോൺടാക്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പേര് പറഞ്ഞു. ഡിഫറെന്റ് ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്, ലെതർ ഉണ്ട്, ബെലാറ്റ ഉണ്ട്, ഫാബ്രിക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ എസെൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബെൽറ്റിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം, അത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനാണെങ്കിൽ വി ബെൽറ്റിനാണെങ്കിൽ. ഓരോ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വെരി ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ബെൽറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഡൈനാമിക് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനെക്കാട്ടിലും. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇതിന് കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് അതിന്റെ ലൈഫിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് വെരി ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. കാര്യം ബെൽറ്റിന് ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാലോ. ഫ്രിക്ഷൻ വഴി എവിടെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളെ കൈ രണ്ടിൽ ചുമ്മാ റബ്ബ് ചെയ്താൽ പോലും അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇടയിൽ കാരണം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്സിബിൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിൾ. ഡ്യൂറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ തന്നെ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും. എഞ്ചിനിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ അത് ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് റെസിസ്റ്റ് വെയർ ആൻഡ് ഫെറ്റീഗ് വെൽ.
ഫറ്റീഗ് ലോഡിങ്, അതായത് ഡൈനാമിക് ലോഡിങ്ങിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേയ്മാനം, പെട്ടെന്ന് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. അടുത്ത ഷുഡ് പ്രോസസ് വെരി ലോ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്. വെയിറ്റ് കുറവായി, അതായത് ഡെൻസിറ്റി, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. അടുത്ത പോയിന്റ്, ഷുഡ് ഗീവ് ഹൈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് പുള്ളി. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഈവൻ തോ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് കൂടുതലായപ്പോലും ഗ്രിപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ സ്ലിപ്പ് ഒന്നും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല, മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് നോർമൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനെക്കാട്ടിലും വി ബെൽറ്റ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും എഴുതാം. അതിന് നോർമൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ചോദിച്ചാൽ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് എഴുതാം. അതല്ല ഇപ്പൊ സ്പെസിഫിക് കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഓവർ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ്സ് എഴുതാം. ഓക്കെ, സൂട്ടബിൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷോർട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പവർ കമ്പയർഡ് ടു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഫോർ സെയിം ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആൻഡ് സെയിം കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച തീറ്റ സ്മോളർ തീറ്റ ലാർജർ, ഇത് സെയിം ആംഗിൾ ഓഫ് ഗ്രിപ്പ് ആണ് ഫോർ എ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനും വി ബെൽറ്റിനും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വി ബെൽറ്റിനായിരിക്കും. അടുത്ത കോമ്പാക്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മിനിമം സൈസ് ഇറക്കാൻ. കുറച്ച് ലെങ്തിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് ഷോർട്ടർ ലെങ്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അസംബ്ലി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം, അതായത് സ്പേസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. അത് ഹൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കമ്പയർഡ് ടു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. അപ് ടു 7 വരെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അച്ചീവബിൾ ആണ് ഫോർ എ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലാണെങ്കിൽ അപ് ടു 4, മാക്സിമം ഒരു 5 വരെയൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. അടുത്ത ചാൻസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് ലോ. സ്ലിപ്പ് 0 തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സ്ലിപ്പിനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അത് കോഎഫിഷ്യന്റ് പ്രശ്നം കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി ഇത് ലോക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വെഡ്ജ് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സ്ലിപ്പിംഗ് പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ്. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, പോസിബിൾ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിലാണ് സൂട്ടബിൾ, വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ സൂട്ടബിൾ അല്ല. കാരണം സാഗ് കൂടുതലാണ്, അതായത് താഴോട്ട് തൂങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ സാഗ് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ അടിയിൽ സാഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ലിപ്പായി ബെൽറ്റ് പുറത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മാത്രം സൂട്ടബിൾ, വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ബോത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഇതും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓവർ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന്. ഓവർലോഡിംഗ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഹീറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു ഹയർ കോൺടാക്ട് ഏരിയ. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ കോൺടാക്ട് ഏരിയ കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഓവർലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇമ്പോസ് ഹെവി ലോഡ്സ് ഓൺ ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബെയറിംഗ്സ്. ഇത് സെയിം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, രണ്ടിനും ഉള്ള കോമൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അടുത്ത പീരിയോഡിക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് റിക്വയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ. സോ പീരിയോഡിക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, നമ്മുടെ ഹോം യൂട്ടൻസിൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ മെഷീൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ലെയ്ത്ത്, ഷേപ്പർ, സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ, അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻ, ഗിയർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ, അങ്ങനെയുള്ള മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ബെൽറ്റ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറിന് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്ററിലും എഞ്ചിന്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. സോ ആ ബെൽറ്റിന് കംപ്ലൈന്റ് വരുമ്പോഴാണ് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. വണ്ടി ഓടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു അബ്നോർമൽ സൗണ്ട്, ഒരു അൺലൈക്ക് ഫുൾ സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് മാറാറായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ടൈമിങ്ങിനും ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ബെൽറ്റ് നമ്മുടെ സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ചെറിയ സ്കൂട്ടേഴ്സിനകത്തൊക്കെ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് അല്ല, ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബൈക്കുകളിലെല്ലാം ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയ സ്കൂട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആണ്, ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതും പീരിയോഡിക്കലി സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മാറ്റേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഫോർ ലോങ്ങർ ലൈഫ്, അൺലൈക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ ഇപ്പം സാഗ് വന്നാലും നമുക്ക് ലെങ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് അങ്ങനെ കട്ടിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല, ഒരിക്കൽ ഡാമേജ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ്, ഡിസൈൻ ഓഫ് വി ഗ്രൂവ്ഡ് പുള്ളി മേക്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മോർ കോംപ്ലക്സ് ദാൻ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സർഫസ്, ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇത് നമുക്ക് വി ഗ്രൂവ് ആംഗിൾ വയ്ക്കണം, ഗ്രൂവ് ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം, അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഗ്രൂവ് ആംഗിളിന് കറക്റ്റ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ബെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാച്ച് ആവത്തില്ല, പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫെയിൽ ആവും. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്. ലെസ് എഫിഷ്യൻ കമ്പയർ ടു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. എഫിഷ്യൻസി കുറയാൻ കാരണം ഹൈ ഫ്രിക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഹീറ്റ് ലോസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. കാൺ ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ഓവർ മച്ച് ലാർജർ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്പയർഡ് ടു ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ലോങ്ങർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത്രോ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെ ഉപരി വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓട്ടോമൊബൈൽസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ്. അതിപ്പോ നമ്മൾ വലിയ നമ്മുടെ ചില ക്രൂയിസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിൽ, എക്സ്പെൻസീവ് ക്രൂയിസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിലൊക്കെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയിൻ പകരമായിട്ട്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ്. കംപ്രസേഴ്സ് മോട്ടോർ പവർ കംപ്രസറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ്.
പമ്പ് റൺ ചെയ്യാനും മോട്ടറിൽ നിന്ന് പവർ പമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വഴിയാണ്. മെഷീൻ ടൂൾസ് ആയ ലെയ്ത്ത്, ഷേപ്പർ, സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഹോം യൂട്ടൻസിൽസ് വീട്ടിൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്? വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ചില വാഷിംഗ് മെഷീൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചില വാഷിംഗ് മെഷീൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഗ്രൈൻഡേഴ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കുറെ നാൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗ്രൈൻഡേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അബ്നോർമൽ സൗണ്ട് കേൾക്കും, പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കുറയും, സ്പീഡ് കുറയും, റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡൊക്കെ കുറയും. അതൊക്കെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മോശമാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് മാറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാരന്റ്സിനോട് വെച്ചാൽ അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. ഇനി ആ ഫിഗർ നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ മോളിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ ഓക്കെ, അതൊരു മെഷീൻ സെറ്റപ്പ് ആണ്. അത് നമുക്ക് പവർ മോട്ടോർ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പവർ നമ്മുടെ മെഷീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ 2 ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അൺലൈക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. മുകളിലത്തെ ഫിഗർ നോക്കി അവിടെ 2 ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് വഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ബെൽറ്റിന് ഇത്ര പവർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈനിൽ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഒരു ബെൽറ്റിന് ഇത്ര പവറെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ 10 കിലോവാട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെൽറ്റിന് 2 കിലോവാട്ട് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 5 ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. 10/2 ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അത്രയും ബെൽറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ആ പുള്ളിയുടെ ഡിസൈൻ മാറ്റി നമുക്ക് അത്രയും പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബെൽറ്റുകൾക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനേക്കാളും വി ബെൽറ്റിന് ലൈഫ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ബെൽറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കൂ. താഴത്തെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? താഴത്തെ ഫിഗറും വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കുറെ സ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ആ പുള്ളിയുടെ ഡിസൈനിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് അല്ല, വി മാത്രമല്ല, കുറെ നമ്മുടെ ഗിയറിന്റെ ടീത്ത് പോലെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോഗ്ഡ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയും. കോഗ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഇത് സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് മെൻഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ 2 ടൈപ്പ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുകളാണ്, നോർമൽ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും കോഗ്ഡ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും. ഈ കോഗ്ഡ് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് പ്രിസൈസ് വർക്കിംഗ്. അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിളിൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ടൈമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ വാൾ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ തെർമൽ ലാബിലും തെർമൽ സബ്ജക്റ്റിലും ഒക്കെ. വാൾ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ എഞ്ചിന്റെ ഇൻലെറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവുകളെ ടൈം ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതായത് കൃത്യമായ ടൈമിൽ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവണം, ക്ലോസ് ആവണം. അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ബൈക്കുകളിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, കാറ് അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിലെല്ലാം ടൈമിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇൻലെറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ബെൽറ്റ് ആണ് ഇത്. ഇതിന് നോർമൽ വി ബെൽറ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് വി ബെൽറ്റിന്റെ ഒരു സബ് കാറ്റഗറിയെ കോഗ്ഡ് ബെൽറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സിലബസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രോബ്ലം ഒന്നും സോൾവ് ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷേ ഡേറ്റ ബുക്കിലെ ചില ടേബിളിൽ വരുമ്പോൾ കോഗ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനും ടേബിൾ ഉണ്ട്. സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്, അത് എടുക്കണോ ഇതെടുക്കണോ. അവിടെ കോഗ്ഡ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ടൈപ്പ് എം, ടൈപ്പ് എൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. അത് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. കോഗ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനും നോർമൽ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ്. എക്സാമിന് കോഗ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ വരും. അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഒന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റും സ്ലോട്ടിന്റെ എണ്ണം, അതായത് ഗ്രൂവിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് എ കോഗ്ഡ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും, അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആ താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിഗർ ഞാൻ ഡേറ്റ ബുക്ക് നിർത്തിയാണ്. സംശയമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. പേജ് നമ്പർ 290 എടുത്ത്, പേജ് നമ്പർ 290 എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പേജ് നമ്പർ 290 എടുത്ത്, 290 അല്ല 294, പേജ് നമ്പർ 294 ഞാൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബോട്ടം ഫിഗർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം. അപ്പൊ സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് ഇപ്പൊ മുകളിലത്തെ 2 പേരിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇസ് മേഡ് ഓഫ് റബ്ബർ. ലെതറിലൊന്നും അല്ല വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അൺലൈക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ റബ്ബർ ആണ്. അതുപോലെ നോക്കി റൈറ്റ് സൈഡിലെ മുകളിലുള്ള ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ബോട്ടം പാർട്ട് നമ്മുടെ ട്രപ്പിസോയിഡിന്റെ ബോട്ടം പാർട്ട് റബ്ബറാണ്, സർഫസും റബ്ബറാണ്. മുകളിൽ അതിന് മുകളിലൊരു ത്രെഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ത്രെഡിലാണ് നമ്മൾ ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് ഇത് ടിയർ അവേ ആയി പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടയറിലൊക്കെ, പണ്ടത്തെ ടയറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, കുറെ നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് വേറെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നൂല് ത്രെഡ് പുറത്ത് വരുമെന്ന് പറയും.
ഓക്കെ, സോ അതുപോലെയാണ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ ത്രെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റബ്ബർ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ടിയർ അവേ ആയി പോകും. ഇപ്പൊ ഇത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആന്റി വിയർ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അതിന് നല്ല വിയർ ആൻഡ് ടിയർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സൈഡിലുള്ള രണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ട്രപ്പിസോഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും റബ്ബറാണ് കോട്ടിംഗ്, അതാണ് നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഷീവ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഷീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുള്ളിയാണ് ഷീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ വി ഗ്രൂവിനകത്താണ് ആ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. താഴത്തെ രണ്ട് ഫിഗർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ സിമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂവിനകത്ത് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഡാർക്കൻ ലൈൻസ് കാണിച്ചേക്കുന്ന അവിടെയാണ് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ആ ഗ്രൂവിൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഗ്രൂവ് ആംഗിൾ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ, ഷീവ് ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ. ഇത്രയും ടേംസ്. ഇത് ബേസിക്കലി ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫിഗർ കാണിച്ചത്. ബേസിക്കലി അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ബോളത്തെ ഫിഗറും കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഏത് എലമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ബേസിക്കലി അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റൻ എടുത്താലും അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരു ലോഡ് കണ്ടീഷൻ. ഇത്ര പവർ, ഇത്ര RPM അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ടോർക്കോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലോഡ് ബേസ് ചെയ്ത് സേഫ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അതിന് ഇന്ന ഡയമെൻഷൻസ് വേണം. ഓക്കെ, വിത്ത് എത്ര വേണം, ഹൈറ്റ് എത്ര വേണം, സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വേണം, ടോട്ടൽ ഓവറോൾ ലെങ്ത് എത്ര വേണം, കോഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത്ര ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പവർ എത്രയാണോ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഗിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ബേസ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ എന്റെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്റെ ഡിഫറെന്റ്. യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾസിൽ ഇക്വേഷൻസിൽ ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ടേബിൾസും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഒക്കെ മാറും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കൺസിഡറേഷൻ സർവീസ് ഫാക്ടർ. ക്വസ്റ്റിൽ എത്ര ലോഡ് പറഞ്ഞാലും അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ബുക്കിന്റെ ടേബിൾ കണ്ടോ, പേജ് നമ്പർ 332 കാണാൻ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 332 എടുത്ത്. സോ 332 എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 332 അല്ലല്ലോ, 322 ആണ് കേട്ടോ. സോറി, 322 എടുക്കുക. 322 നമുക്ക് ടേബിൾ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്, ഡേറ്റ ബുക്ക് തന്നെ എടുക്കുക. ഇപ്പൊ സർവീസ് ഫാക്ടറിന്റെ ടേബിളിൽ നിന്നും ടേബിൾ 14.19 പേജ് നമ്പർ 322. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് കോളത്തിലായിട്ട് ഒരുപാട് മെഷീൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മെഷീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, കംപ്രസർ എന്നോ ഫാൻ എന്നോ മോട്ടർ എന്നോ പമ്പ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെയിം നോക്കുക. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടൈപ്പ് എം ടൈപ്പ് എൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് കോളം. ആ രണ്ട് കോളത്തിന് താഴെ അപ് ടു 10 hours, അപ് ടു 10 to 16 hours ആൻഡ് ഓവർ 16 hours 3 കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 10 hours ആണ്, 12 hours ആണ്, 15 hours ആണ്, 18 hours ആണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോളം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി ടൈപ്പ് എം എന്താണ്, ടൈപ്പ് എൻ എന്താണ്, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ടൈപ്പ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ വീബൽ ഡ്രൈവ്, ടൈപ്പ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഗ്ഡ് വീബൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സീരിയൽ നോക്കിയാൽ മതി. എം അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 digit നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 5 digit നമ്പർ ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നോർമൽ വീബൽ ഡ്രൈവ്. എൻ അത് കഴിഞ്ഞൊരു 4 digit നമ്പറാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് കോഗ്ഡ് വീബൽ ഡ്രൈവ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ കോഗ്ഡ് വീബൽ ഡ്രൈവും നോർമൽ വീബൽ ഡ്രൈവും ഡിഫറൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല. സോ അപ്പൊ ടൈപ്പ് എം ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ വീബൽ ഡ്രൈവ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, ടൈപ്പ് എൻ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ടൈപ്പ് എം എടുത്താൽ മതി. ടെക്സ്റ്റിൽ ചിലതിൽ അവർ ടൈപ്പ് എൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോഗ്ഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കോഗ്ഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഗ്ഡിലോട്ട് പോകണ്ട. എപ്പോഴും ടൈപ്പ് എം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കംപ്രസർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസിന്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് ആൻഡ് കംപ്രസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ 3 അതായത് നേരെ ഇറക്കുന്ന വാല്യൂ 1.0, 1.1, 1.2 എപ്പോഴും 1.0 മുകളിലുള്ളതായിരിക്കും നല്ലത്. കാര്യം ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പവറിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം സേഫ് ആക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റനിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു 10 kilowatt ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി സർവീസ് ഫാക്ടർ ഒരു 1.1 or 1.2 എടുക്കുക, അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആ പവറിനോട് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 നമ്മൾ സർവീസ് ഫാക്ടർ ചൂസ് ചെയ്തു. സ്റ്റെപ്പ് 1 അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസൈൻ പവർ പി ഡിസൈൻ, അതായത് ഡിസൈൻ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമൽ പവർ ഗിവൺ പവർ ഇൻറ്റു സർവീസ് ഫാക്ടർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പവർ അത് വെച്ചാണ് ഡിസൈൻ ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
അടുത്തത് അസ്യൂം പുള്ളി മെറ്റീരിയൽസ് കാസ്റ്റിംഗ്. സോ പുള്ളി മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റിംഗ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും നോക്കണ്ട, കാര്യം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കുന്നു? നമ്മൾ ഗിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് എടുത്തു, ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നു, ഫാക്ടർ സെക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ആക്കുന്നു, അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാൽ വളരെ വീക്ക് മെറ്റീരിയലാണ്. സോ ബെൽറ്റ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ മൊത്തം സിസ്റ്റം നിൽക്കും. കാസ്റ്റ് ഒരിക്കലും അത് അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, ബെൽറ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്ന വളരെ ലോ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സിലായിരിക്കും. കാസ്റ്റേണിനൊന്നും അത് അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റേണിന് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചും അതിൽ വരുന്ന ലോഡുകൾ കുറിച്ചും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷനിലേ വരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിലാണെങ്കിൽ വി ബെൽറ്റിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ റീസൺ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാര്യം ബെൽറ്റ് ഫെയിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സിസ്റ്റം നിൽക്കും. നമ്മുടെ കാസ്റ്റേൺ പുള്ളി അത് അഫക്ട് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ 3 ഇനിഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 2 നമുക്ക് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ആ ടേബിൾ 14.14 പേജ് 314. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഡേറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 314 എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 314 എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 314 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ കാണാം. ഓക്കെ, ഈ ടേബിൾ കാണാവുന്ന ഈ ടേബിളിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വി ബെൽറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ABCDE. ഈ ബെൽറ്റിന് 5 ടൈപ്പ് ബെൽറ്റുകളുണ്ട്. A ഉണ്ട്, B ഉണ്ട്, C ഉണ്ട്, D ഉണ്ട്, E ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആണോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, കണ്ടുപിടിച്ച് ആ താഴെയിലേക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട് ഡൗൺ സ്ലൈഡ് നോക്കി, നോട്ട് ഡൗൺ ഏതൊക്കെ 4 കാര്യങ്ങൾ. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്യണം. എവിടെ നിന്ന്? ഈ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എടുത്ത് കണ്ടോ, റെക്കമെൻഡഡ് പവർ റേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ ഇപ്പം ഏത് പവർ റേഞ്ച് ആണെന്ന് നോക്കുക. സപ്പോസ് ഒരു 10 കിലോവാട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പവർ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റർ നോക്കുക. അത് ഏതിൽ വരും നോക്കുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നോക്കിയ 0.4 to 4 കിലോവാട്ട് ആണ്. സെക്കൻഡ് നോക്കിയോ 1.5 to 15 കിലോവാട്ട്. അപ്പൊ 10 എവിടെ വരും? സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഏതാ? ഏറ്റവും മുകളിൽ B. കണ്ടോ കോളം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ. അപ്പൊ സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 18 കിലോവാട്ട് ആണ് നോക്കുക. അടുത്ത നോക്കിയേ 1.5 to 15 ആണത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 to 70 C. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു 12 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് B എഴുതാം, C എഴുതാം. ഓക്കെ, കാര്യം 1.5 to 15 ഉണ്ട്, 10 to 17 ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് B എന്നോ C എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഒരു 18 ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് C എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത്? അപ്പൊ C എടുക്കാം. C എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ്? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ടൈപ്പ് C. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി. സ്ലൈഡ് നോക്കി. നോമിനൽ ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത്, നോമിനൽ തിക്നെസ്, മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. ഇത് 3 ഈ ടേബിളിൽ ആ സിയുടെ താഴെ കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ താഴെ കിടക്കുന്നത് ഏതാണോ നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് അതിന് താഴെ കിടക്കുന്ന 3 വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഒരു ഇക്വേഷൻസും ഇല്ല. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോമിനൽ ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത്, നോമിനൽ തിക്നെസ്, മാക്സിമം റെക്കമെൻഡഡ് വെലോസിറ്റി. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്ററിലൊക്കെ ഈ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേബിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് 2 ഈസിയാണ്. ടേബിളിൽ പോവാ, ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി എഴുതുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 3 നമ്മൾ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഇക്വേഷൻ. ഫൈൻഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പുള്ളി. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പുള്ളി 525 to 630 ക്യൂബ് റൂട്ട് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 πn മാക്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. RPS എന്ന് പറയുമ്പോൾ RPM ഡിവൈഡ് ബൈ 60. ക്വസ്റ്റനിൽ RPM ആയിരിക്കും തരുന്നത്, അതിനെ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കറക്ഷൻ എടുത്ത് അവർ 525 മൈനസ് 630 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 525 to 630 ആണ്. അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ ഇടാം. ഏറ്റവും മാക്സിമം ഇടുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. സൈസ് കൂടുന്നതോറും സേഫ് ആയിരിക്കും. വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമം എടുക്കും. ഇപ്പം മാക്സിമം ഇടുന്ന പറഞ്ഞാൽ 1000 into എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 630 വരെ ഇടാം. അപ്പം മാക്സിമം 630 തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 630 ക്യൂബ് റൂട്ട് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 πn മാക്സ്. ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ D കിട്ടും, സ്മോൾ d. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസിംഗ് ദ ഡയമീറ്റർ ഫ്രം ഡേറ്റാ ബുക്ക് പേജ് 326 ടേബിൾ 14.2. എല്ലാവരും ആ പേജ് എടുത്തേ. നെക്സ്റ്റ് സെൽ എടുത്തേ. എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 326 എടുക്കുക. സാർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഹലോ, ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 326 എടുത്തേ. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾ എടുത്തേ. 326. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടേബിൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോമിനൽ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ മതി. നോമിനൽ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഹയർ വാല്യൂ എടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് 1015 കിട്ടി, 1050 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളം നോക്കുക, തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ 1050. അത് ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന പേജിൽ ഇല്ല, അതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേജ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ അടുത്ത പേജ്, അതായത് 327 എടുക്കുക. 1050 ആണെങ്കിൽ 1060 ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ 1060 എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഹയർ വാല്യൂ എടുക്കുക 1120. ടെക്സ്റ്റിൽ ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേബിളിന് തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂന്റെ വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത വാല്യൂ എടുക്കും. കാര്യം സേഫ്റ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ സേഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നേ ഉള്ളൂ. കാര്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ഫോർ സേഫ്റ്റിക്കൊന്നും ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല.
ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഹയർ വാല്യൂ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്മോൾ ഡി കിട്ടിയതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പർ 326 പോയി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. I = D ഡിവൈഡഡ് ബൈ D സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ സാധാ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഇക്വേഷൻ, അതായത് I = ക്യാപിറ്റൽ D ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ d, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ പുള്ളി. ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടേബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട് നോക്കി. അവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത എന്തുവാണ് I × 1 - η × D എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത്. ഓക്കെ, E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ലിപ്പ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് V ബെൽറ്റ് ആണ്. V ബെൽറ്റിന് സ്ലിപ്പ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് പഠിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 2% അസ്യൂം 2 to 5% സ്ലിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ലിപ്പിന്റെ എഫക്റ്റോടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ I ക്യാപിറ്റൽ I × D. I കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി എല്ലാ ക്വസ്റ്റനിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. I ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ I ചിലപ്പോൾ 2 RPM തരും, ചിലപ്പോൾ ഈ ഡയമീറ്റേഴ്സ് തന്നെ തന്നേക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് I കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ I ഡയറക്റ്റ് എന്തൊക്കെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ആ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സെയിം ടേബിളിൽ തന്നെ പോയി ഇതും സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക. പേജ് നമ്പർ 326 സെയിം ടേബിൾ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അടുത്ത ഡിസൈൻ ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെലോസിറ്റി = πd/60 × 1 - e. ഇത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. ആ ഇയുടെ അവിടെ നിങ്ങൾ 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണം. സോ πd/60 പൈ നമുക്ക് സ്മോൾ ഡി ഇടാം, ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇടാം. ഏതാണ് ഇടുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള n ഇടുക. രണ്ടിട്ടാലും വെലോസിറ്റി സെയിം തന്നെ വരും. അതായത് പൈ സ്മോൾ ഡി ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡിയുടെ RPM ഇടുക, പൈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡിയുടെ RPM ഇടുക. രണ്ടും സെയിം ആൻസർ കിട്ടണം. ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും, അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട. കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇക്വേഷൻ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് V ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് 2 ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ചില ടെസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ CNA മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹെഡിങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു ആൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ. കാര്യം ഇതിന് ഒരുപാട് പല ഡേറ്റ ബുക്കുകളുണ്ട്, പല റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട്. ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻസ് വേറെയാണ്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാലും അത് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ = 1.2 to D + D. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ C കിട്ടും. ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് C കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിൽ ഏതാണോ വലുത് അതാണ് C. ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന C ആണോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന C ആണോ വലുത്, ഏതാണോ വലുത് അതാണ് C. മിക്കവർ കേസിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും C ഹയർ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇതിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഇതിലൊന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് C വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ C ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ തരും C. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് സ്റ്റെപ്പ് 6 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് 8 നോക്കി അവിടെ നമുക്ക് ഒരു C കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ആ C എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നാലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതാണോ അതാണോ വലുതെന്ന് നോക്കുക, ഏതാണോ വലുത് അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത് V ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ കീഴിലും ഈ ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ പോകുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത്. ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഞാൻ പേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണാം. താഴെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ അവര് 2C + 0.157 എന്നാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 0.157 ആണ് ഞാൻ π/2 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 തന്നെയാണ് അവർ 0.157 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും കൂടെ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു ഇത് π/2 അത് 0.157 രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും ഇട്ടത്. അടുത്ത ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 323. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്തേ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് പേജ് നമ്പർ 323 ആണ്. പേജ് നമ്പർ 323 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോമിനൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, 2 ടേബിൾ ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു ടേബിൾ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ അത് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാർ ഒന്നുകൂടെ നെക്സ്റ്റ് എടുത്തേ. ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ബാക്ക് എടുത്തേ. അത് ഞാൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ, ബാക്ക്. അപ്പൊ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 2C + π × D + D × D - D/4C. അതായത് ഇതിനകത്ത് 3 അൺനോണേ ഉള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ D, സ്മോൾ d, ക്യാപിറ്റൽ C. 3 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആൻസർ കിട്ടും. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ പോവുക. ഇനി ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആ ടേബിളിൽ പോയി ഡയമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത ഹെയർ വാല്യൂ എടുക്കുക. ഈ ടേബിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിളിന്റെ ഹെഡിങ് വായിച്ചു നോക്കി. പേജ് നമ്പർ 323. കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബെൽറ്റ് ലെങ്ത് KL. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഏതാണോ, A ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ, E ആണോ നോക്കുക. താഴോട്ട് വരിക. നമ്മുടെ ലെങ്തിന് നേരെ കിടക്കുന്ന കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എടുക്കുക. സപ്പോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കറക്ഷൻ ഫാക്ടറിന്റെ കോളം ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഹയർ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഏതാണോ അത് എടുക്കുക.
ഓക്കെ, കെ എൽ അതും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് എക്സാക്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. എക്സാക്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് എടുക്കും. പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയേ, എക്സാക്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ സി is equal to a പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് ഡി ബൈ 8. അവിടെ ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡേറ്റ ബുക്ക് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ കറക്ഷൻ അടുത്തതിലാണ്. സ്മോൾ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി നോക്കി, ക്യാപിറ്റൽ ബി ഡി മൈനസ് ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതും ഡേറ്റ ബുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേറ്റ ബുക്ക് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ, പുതിയ ഡേറ്റ ബുക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്കിനകത്ത് ഒരു കറക്ഷൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും ബാക്കിൽ, കാണാമോ? ആ കറക്ഷൻ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കറക്ഷൻ എന്ന്. ഏറ്റവും താഴെ നാലാമത്തെ ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് റോ എടുത്തേ, കണ്ടോ? ഡേറ്റ ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് എന്താണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കറക്റ്റ് ആണ് എന്റെ PPT ഇട്ടേക്കുന്നത്. അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗറിലെ ഡേറ്റ ബുക്കിലുള്ളത് തെറ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഡേറ്റ ബുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് എന്താണ് കറക്ഷൻ എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ HOD കൊണ്ട് അവിടെ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ആ പേജിൽ ഒരു സീൽ വയ്പ്പിക്കുക. അല്ലാത്തടത്തോളം അത് മാൽപ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. ആ കറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ഇട്ട് അതെടുത്ത് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആൻസർ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇത് രണ്ട് സി കിട്ടും, രണ്ടിൽ ഏതാണോ വലുത് അതാണ് നമ്മുടെ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് രണ്ട് പുള്ളിയുടെയും സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. ഡിസൈൻ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്, ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിൽ ആൾറെഡി പഠിച്ചാണ്. സെയിം ഇക്വേഷൻ. അവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്, കണ്ടോ? ഒരു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഈക്വൽ ടു കഴിഞ്ഞ് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ കിടപ്പുണ്ട്. സോ ഈ സ്മാളർ പുള്ളി ഇസിക്കൽ തീറ്റ ഇസിക്കൽ പൈ മൈനസ് ഡി മൈനസ് ഡി ബൈ സി. ഈ ഇക്വേഷനിൽ പൈ റേഡിയനിലാണ് ഇടേണ്ടത്. ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൗട്ട് ആണ്, റേഡിയനും ഡിഗ്രി എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇക്വേഷനിൽ സൈനോ കോസോ ടാനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ട്രിഗണോമെട്രിക് ട്രയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ ഡിഗ്രിയിൽ ഇടുക. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, സോ ഇൻ റേഡിയനിൽ ഇടുക. അപ്പൊ പൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ 3.14 ഇടാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് റേഡിയനിലായിരിക്കും. അതിനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഇൻറ്റു 180 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് റേഡിയനിലായിരിക്കും. പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 ഇടുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന റേഡിയനിലെ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻറ്റു 180 ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ. സപ്പോസ് ഇനി നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി, ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പേജ് നോക്കി, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പേജ് 289. ഓക്കെ, അതിലിപ്പോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ കണ്ടോ? ഇക്വേഷൻ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൈക്ക് ഡിഗ്രിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പൈയുടെ ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 180. സോ 180 എന്നാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. കണ്ടോ? അതാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ 180 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ 3.14 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ 180 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൺവീനിയന്റ് നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്തോളൂ. ഡിഗ്രി തന്നെ ആൻസർ വേണം നമുക്ക്. ഓക്കെ, കാരണം ഡിഗ്രി നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്നൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഡിഗ്രി തന്നെ വേണം. സോ ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും അത് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ലൈഡ്. അടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ് ട്രിക്ക്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഇത്. നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബെൽറ്റുകൾ നമുക്ക് വി ബെൽറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എത്ര ബെൽറ്റ് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് ഒരു ബെൽറ്റിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ ബുക്കിന്റെ സൈഡിൽ കാണാം. ഒരു 5 ഇക്വേഷൻ ABCD എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നുണ്ടോ? 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് സി ആണെങ്കിൽ സിയുടെ നേരെയുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പവർ കിട്ടും. ആ ബെൽറ്റിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർ. അതിനെയാണ് ഈ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കി, പേജ് നമ്പർ 295 ഇക്വേഷൻ 14.14. ആ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു KW എന്ന ടൈം കണ്ടോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ ബുക്കിൽ KW എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കിലോ വാട്ട് എന്നാണ് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള. അതായത് N ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ് N ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു KS. KS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർവീസ് ഫാക്ടർ സ്റ്റെപ്പ് 1 അസ്യൂം ചെയ്തു. P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന പവറിനെ സർവീസ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ആണ് മൊത്തത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന പവർ എഴുതിയാൽ മതി, കാരണം സർവീസ് ഫാക്ടർ സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും സർവീസ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന 5 ഇക്വേഷനിൽ ഏതാണോ യൂസ് ചെയ്ത് അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ. KL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ലെങ്തിന്റെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. KA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ദ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എത്രയാണോ അതിന്റെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് KL കാണാം. കണ്ടോ? KL കാണാം. ഓക്കെ, KL എടുക്കുന്ന ടേബിൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്.
ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എടുക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്നാണ്. അതിനെല്ലാം ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ ബുക്ക് ഏതാണ്, പേജ് നമ്പർ ഏതാണ്, എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ടിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഒരു 160 ആണ് നോക്കുക. 160 ഉണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഹയർ വാല്യൂ എടുക്കുക, അതിന് നേരെ റൈറ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എടുക്കുക. നമുക്ക് വി ടൈപ്പ് ആണ് എടുക്കുക, വി ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് എടുക്കരുത്. വി ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. സോ വി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എടുക്കുക, അതെടുത്ത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്മോൾ എൻ ഡാഷ് കിട്ടും. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 3.2 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ 4.2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പർ അല്ല, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 5. അതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിലാണെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഡേറ്റ ബുക്കിലുള്ള ഫിഗർ ആണിത്. ഡേറ്റ ബുക്കിൽ 290 എന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഫിഗർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ്. ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട. ഈ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാൻ സ്പെഷ്യലി എടുക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ട്രപ്പിസോഡൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. ഉറപ്പായിട്ടും ട്രപ്പിസോഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് 2 അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 ട്രപ്പിസോഡ് ഡയമെൻഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഫിഗറിൽ എന്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലെങ്ത് ഓഫ് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് തീറ്റ സ്മോളും തീറ്റ ലാർജും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ചെയ്ത് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ്, ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഏതാണ്? നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 അസൈൻ ചെയ്ത് എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ, ഡി ആണോ, ഏതാ അത്. ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് എത്രയാണോ അത്. ഇന്നർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ആണ് എടുക്കുക. അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലെങ്ത് കിട്ടിയത് ഒരു 4000 ആണെന്ന് വെച്ചോ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ബി ആണെന്ന് വെച്ചോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബെൽറ്റിന്റെ പേര് B4000 അങ്ങനെ എഴുതും. അതാണ് ബെൽറ്റിന്റെ പേര്. സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് B4000 ബെൽറ്റ്, ഈ ബെൽറ്റ് ഹൗ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ലെങ്തും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റും ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ബെൽറ്റ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി ബെൽറ്റ് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ ബെൽറ്റിന്റെ സ്ലിപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മതി ബെൽറ്റിന്റെ ഇതേപോലത്തെ സീരിയൽ നമ്പേഴ്സും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ബി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോറി, ഞാൻ സെയിം സ്ലൈഡിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കണ്ട. ബി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ ടൈമിൽ Q&A ഉണ്ടോ? ഹലോ അങ്കുർ. നമുക്ക് അവസാനം Q&A പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ 10 സ്റ്റെപ്പ്, ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പിന് പ്രൊസീജിയറിന് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിനേക്കാളും നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2019 ബാച്ചിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് പി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് 15 മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റിന് 15 മാർക്കാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. ഗിയറിന്റെ അത്രയും ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ലാത്തതും അതേസമയം ഹൈ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് 12 മാർക്കിനോ മറ്റോ ആയിരുന്നു. അത് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ചോദിച്ചത് 15 മാർക്കിനാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക. കാര്യം ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് 2019 റെഗുലർ ബാച്ച്. നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ റെഗുലർ എക്സാം നടത്തിയത് ഈ സെയിം ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ 14 മാർക്കിനാണ്. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ തവണ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ചോദിച്ചത് 15 മാർക്കിനാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ആകെ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ മാക്സിമം ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പുറമെ 20 മിനിറ്റ്സ് Q&A ഉണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ ടൈം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സെഷൻ വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇവര് യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് കണ്ടാൽ മതി. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം കുറവല്ലേ, സ്പീഡ് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പാടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി. സിമിലർ പ്രോബ്ലം ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ അല്ല, ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് നടത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ പിന്നീട് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി, സിമിലർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 15 മാർക്കിന് ചോദിച്ചത്. ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി, ഡിസൈൻ എ വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് 10 kilowatt of power at 750 RPM of an induction motor to drive an exhaust fan at 250 RPM. The center distance is 1.2 meter. Pitch diameter of the motor pulley is 200 meter. ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി, ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഗിവൺ ഡാറ്റ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ തന്നെ എക്സസ് ആണ്. മിക്ക ക്വസ്റ്റനിൽ ഇത്രയും ഡാറ്റ ഒന്നും തരത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റിനോട് ഒന്ന് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒക്ടോബർ, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ, design a V belt drive for the following specification. Power transmitted is 22 kilowatt. Speed of the driving wheel is 1450 RPM. Speed of the driven wheel is 400 RPM. 2 RPM അതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കിട്ടും.
സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൺ വീൽ ഈസ് 400 RPM. സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 2500 millimeter. ഇവിടത്തെ പോലെ തന്നെ സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ സർവീസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് ഈസ് 15 hours per day. ഓക്കെ, അതാണ് പറ്റിയത്. ഇവിടെ സർവീസ് അവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ പകരം ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടിലും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. നമുക്ക് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയും എത്ര ലോഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കി എന്ത് ഡേറ്റ കിട്ടിയാലും അത് ആഡ് ഓൺ ആണ്, അത് എക്സ്ട്രാ ഡേറ്റയാണ്. നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവത്തേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ഡേറ്റ. ഈ ഡേറ്റയിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഒഴിച്ച് തരുന്ന ഏത് ഡേറ്റയിലും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ, ലോഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റ്, ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പവർ 10 kilowatt, സ്പീഡ് ഓഫ് സ്മോളർ പുള്ളി 750 RPM, സ്പീഡ് ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളി 250 RPM. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാം. NS NL എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്, N1 N2 എന്ന് എന്തുവേണോ കൊടുക്കാം. സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ C ഈക്വൽ ടു 1.2 meter. സ്മോൾ ഡി, അതായത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്മോളർ പുള്ളി 200 millimeter. ഇത്രയും ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കും. സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ഫാക്ടർ ചൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഈ പേജ് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 322, എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 322 എടുത്തേ. നോക്കി, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെഷീന്റെ പേര് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാർ ഒന്ന് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാമോ? പ്രീവിയസ് നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ മെഷീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ടു എല്ലാ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ മോട്ടോർ നോക്കണ്ട, ടു എ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ. ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിവൈസ്, നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഡിവൈസ് ഒരു ഫാൻ ആണ്. ആ ഫാനിനെ കറക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ബെൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പൊ ഫാൻ നോക്കിയേ, നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. നോക്കിയേ, ഫാൻ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ തന്നെ ഫാൻ ഉണ്ട്. ഫാൻസ് അപ് ടു 7.5 kilowatt. സെക്കൻഡ് കോളത്തിലും ഫാൻ ഉണ്ട്. ഫാൻസ് ഓവർ 7.5 kilowatt. അപ്പൊ 7.5 kilowatt കുറവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും 7.5 kilowatt കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 kilowatt ആണ്. കണ്ടോ, ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട 10 kilowatt ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫാൻ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടേ ആദ്യത്തെ എടുക്കുക ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. 10 kilowatt ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോ നോക്കിയേ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടി. കണ്ടോ, അപ്പൊ മീഡിയം ഡ്യൂട്ടിയിൽ നമുക്ക് 3 വാല്യൂ ഉണ്ട്, 1.1, 1.2, 1.3. കണ്ടോ, അതിൽ സർവീസ് അവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ സർവീസ് അവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ സർവീസ് അവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സർവീസ് അവേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 3 ഇഷ്ടമുള്ള സ്വിം ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ലാർജർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 1.3 എന്ന് എടുക്കാം സർവീസ്. അത് 1.2 എന്നാണെങ്കിലും എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ 1.2 എടുത്തേക്കാൻ തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണത്. ഇതിൽ ഈ ഇഷ്ടമുള്ള ചോയ്സ് എടുക്കാം. 1.1, 1.2, 1.3. ടൈപ്പ് M തന്നെ എടുക്കാം, ടൈപ്പ് N എടുക്കണ്ട. ടൈപ്പ് N എടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം ടൈപ്പ് N എടുക്കുക. ടൈപ്പ് N ഫോർ കോഗ്ഡ് ആണ്, ടൈപ്പ് M ഫോർ നോർമൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമൽ വി ബെൽറ്റ് ആണ്. ഫാൻ ഓവർ 7.5 kilowatt ആണ്. സോ ഇത് 3-ൽ ഒരു വാല്യൂ. ഞാൻ 1.2 എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാമോ? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ സർവീസ് ഫാക്ടർ ഞാൻ 1.2 എന്ന് എടുത്തു. കണ്ടോ, ടേബിളും ഡേറ്റ ബുക്കും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസൈൻ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് 10 kilowatt പവറാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സർവീസ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പവർ കിട്ടും 10 × 1.2 12. അസ്യൂം ഫുള്ളി മെറ്റലാസ് കാസ്റ്റൺ. അത് പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്നതാണ്, ബോധർ ചെയ്യേണ്ട, വെറുതെ എഴുതിയിരുന്നാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ബെൽറ്റിന്റെ കുറെ ഡേറ്റയും നമുക്ക് വെറുതെ എഴുതാൻ പറ്റും. ആ പേജ് എടുക്കുക, പേജ് നമ്പർ 314, ടേബിൾ 14.14. പേജ് നമ്പർ 314 എടുത്ത് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 314, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 314 എടുത്ത് ടേബിൾ 14.14. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പവറിന്റെ കോളം നോക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പവർ എത്രയാണ്? 12 അല്ലെ? നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിസൈൻ പവർ 12 ഇതിൽ എവിടെ വരുന്നു നോക്കുക. 1.5-നും 15-നും ഇടയ്ക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ബി എന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 10-നും 70-ക്കും ഇടയ്ക്ക് സി എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണത്. ഞാൻ ബി ബെൽറ്റ് എന്ന് എടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി ചെയ്യാൻ തെറ്റൊന്നുമല്ല. ഈ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഫോർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇസ് 12 kilowatt, ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഈസ് എന്ന് എഴുതുക. ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഡേറ്റസ് കൂടുതൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ബി, അതാണ് ടൈപ്പ് ബി ബെൽറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് എന്നിട്ട് ബി ബെൽറ്റ്. താഴെ നോർമൽ വിഡ്ത്, നോർമൽ തിക്നെസ്, മാക്സിമം വെലോസിറ്റി. അത് ബിയുടെ നേരെ താഴെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ. കണ്ടോ, ബിയുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ. നോമിനൽ ടോപ്പ് വിഡ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്തോ ട്രപ്പിസോയിഡ്. ആ ട്രപ്പിസോയിഡിന്റെ മുകളിലത്തെ വിഡ്ത് ആണ് 17, തിക്നെസ് ആണ് 11, ആൻഡ് മാക്സിമം റെക്കമെൻഡഡ് വെലോസിറ്റി 25. ഇത്രയും ഡേറ്റ ചുമ്മാ 25ന്റെ യൂണിറ്റ് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, ഞാൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് ചുമ്മാ എഴുതാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി. 525 to 630 ക്യൂബ് റൂട്ട് പവർ ഡിവൈഡ് 2.9 മാക്സ്. ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വെറുതെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് 200 millimeter. കണ്ടോ, ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ 200 millimeter. ഇനി അതുകൊണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ.
ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ട് വെറുതെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഗിവൺ സ്മോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു 200 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ക്വസ്റ്റനിൽ തരുന്ന ഡേറ്റാസ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത ഡേറ്റാസ് ആയിരിക്കും, അതിനെ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്മോൾ ഡി 200 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി, അത് വെറുതെ എഴുതി വെക്കാം ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയർ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് സി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ടൈപ്പ് സി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ പവർ ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് സി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് 10 മുകളിൽ വന്ന ഉടനെ ടൈപ്പ് സിയിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ് ടു 15 വരെ നമുക്ക് ബി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. Okay. Okay, sir. Next slide. Next slide. Find the diameter of the driven pulley. I is equal to d divided by d. അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും വെലോസിറ്റി റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ I is equal to d by d. വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ I കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് I is equal to ns divided by nl എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്മോളർ പുള്ളി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലാർജർ പുള്ളി. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടും. 750 ഡിവൈഡ് ബൈ 250 3 എന്ന് കിട്ടും. ആ 3 ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ സ്ലിപ്പിന്റെ എഫക്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. ഇനി കിട്ടിയ 600 സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടേബിൾ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ടേബിളിൽ പോവുക, ടേബിളിൽ പോയതിനു ശേഷം അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ 326 ടേബിൾ 14.22. അപ്പൊ പേജ് നമ്പർ 326 എടുക്കുക. പേജ് നമ്പർ 326 എടുത്ത് അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നോക്കി, അതിനകത്ത് 326 ഇല്ല, 327 നോക്കി, ഫസ്റ്റ് കോളം 327 560 കഴിഞ്ഞാൽ 600 കണ്ടോ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ. ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിന് അവർ 630 എടുത്തു. ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 600 മുകളിലുള്ള 630 എടുത്തു. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 600 ഇട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ 600 ഇട്ടേക്കുന്നത്, ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 600 നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ 630. നിങ്ങൾ 600 ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഹയർ വാല്യൂ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സ്റ്റെപ്പ് 4 ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പേജാണ്, അത് 327 ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയോളൂ, അവിടെ 600 കഴിഞ്ഞ 630 ഉണ്ട്. കണ്ടോ, സെയിം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയോണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ എടുത്തത്. അങ്ങനെ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫെയിൽ ആകുവാണെങ്കിലാണ് സാറിന് ഹയർ സൈസിലോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 630 ഇടാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പർ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. റിജിഡ് മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പറിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് ലൈഫിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ മെമ്പറിന് കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ബെൽറ്റ് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പൈ ഡി n/60. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒന്നെങ്കിൽ സ്മോൾ ഡി ഇടുവാണെങ്കിൽ ns ഇടുക, ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇടുവാണെങ്കിൽ nl ഇടുക. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, ഏത് രണ്ടെടുത്താലും സെയിം ആൻസർ വരണം. ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ വരും, അതിന് കാര്യമാക്കണ്ട. 1 - e എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, കാര്യം സ്ലിപ്പ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് 1.52 × d + d എന്നാണ്. ഇവിടെ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും എഴുതണ്ട, ഡയറക്റ്റ് C = 1200 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ചിലപ്പോൾ 1200 വേറെ ആൻസർ വരും, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 7 ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെൽറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡയമെൻഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ബെൽറ്റിന് എത്ര ലെങ്ത് വേണമെന്ന് 2C പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ C തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. പവർ കട്ടാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു, സ്മോൾ ഡി തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടും. ഈ ലെങ്തിനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേബിൾ ഉണ്ട്. ആ ടേബിളിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ടേബിൾ നോക്കുക, ഞാൻ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞല്ല, എക്സാക്ട് ടേബിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ 14.17. എല്ലാവരും ഡേറ്റാ ബുക്ക് എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 315 എടുത്ത് 315. സർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കോ. പേജ് നമ്പർ 315 ടേബിൾ 14.17 കണ്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ 315 കാണാമോ? ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കോളമാണ് നോമിനൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് മൊത്തം ലെങ്ത്. രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോമിനൽ പിച്ച് ലെങ്ത്, അതായത് ഇന്നർ ലെങ്ത് ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഈ നോമിനൽ ലെങ്ത് കൂടുതലും പിച്ച് ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും, രണ്ടും എഴുതുക. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ കണ്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ലെങ്ത് ഉണ്ടോ 3741. സോ ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കുക, 3741 ഉണ്ടോ നോക്കുക. പേജ് നമ്പർ 315 ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിർത്തോട്ടെ. പേജ് നമ്പർ 315 എടുക്കുക, ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോളം ഈ പേജിൽ ഇല്ല, അടുത്ത പേജ് എടുക്കുക. കണ്ടോ 3600 കഴിഞ്ഞാൽ 4013 ആണ്. ഓക്കെ, സോ 4013 ആണ് നമ്മുടെ നോമിനൽ ഇന്നർ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4013 ആണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി 4013. അതിന് നേരെ കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് നോക്കുക. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ബെൽറ്റ് ബി ആണ്. സോ അതിന് നേരെ കിടക്കുന്ന ബി ടൈപ്പ് ബെൽറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4056.
അപ്പൊ 4056 ബെൽറ്റിന്റെ ലെങ്തും 4013 ബെൽറ്റിന്റെ ഇന്നർ ലെങ്തും ആണ്. അകത്തുള്ള ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കത്തില്ലേ ഇന്നർ സൈഡ്, അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലെങ്ത് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ നമുക്ക് നോർമലി ഇത് മാത്രം മതി. ഇന്നർ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇതിന്റെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, KL എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇനി KL കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കാം. പേ നമ്പർ 323 എടുത്ത് 323. അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂ കണ്ടല്ലോ, 4056ഉം 4013 രണ്ടും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. 4013 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ലെങ്തും 4056 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. ഇനി എന്തോ വേണ്ടേ, KL കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പേ നമ്പർ 323. പേ നമ്പർ 323 എടുത്ത് 323 കണ്ടോ. ഈ നമുക്ക് ഇന്നർ ലെങ്ത് കണ്ടോ, അതായത് 4013 എടുക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അടുത്ത പേജ് എടുക്കാം, 324 എടുത്ത് 4013 കണ്ടോ. അതിന് നേരെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ബി, അതിന്റെ ഈ വാല്യൂ ആണ് സർവീസ് ഫാക്ടർ. 1.13 ആണ് നമ്മുടെ സർവീസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ആ 1.13 എഴുതുക. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് ഒരുമിച്ച് നോക്കിയതില്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നോക്കിയാലും മതിയായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് KL കിട്ടി, L ഇൻസൈഡ് കിട്ടി, L കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ എക്സാക്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഒന്ന് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാമോ? എക്സാക്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A + √(a²-b). അപ്പൊ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എയും ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എയുടെയും ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്, എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. L അൺനോൺ ആണ്, D അൺനോൺ ആണ്, സ്മോൾ d അൺനോൺ ആണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എയും കിട്ടും, ബിയും കിട്ടും. ഈ എയും ബിയും വാല്യൂ എടുത്ത് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്താൽ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പൊ സിയുടെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ എടുത്ത് പോകും. കണ്ടോ, സിയുടെ വാല്യൂ = 1374 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഡെസിമൽസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഈവൻ നമ്പറിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി, വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് 8 വരെയും കിട്ടി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം. ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സെയിം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ റേഡിയൻസിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ പൈയുടെ വാല്യൂ ഇടുന്നത് 3.14 എന്നാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് റേഡിയൻസിൽ ആൻസർ കിട്ടും. ആൻസർ 2.87 റേഡിയൻസ് എന്ന് കിട്ടും. അതിനെ ഞാൻ ഡിഗ്രിയിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് × 180/π എന്ന് എടുത്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് 162 എന്ന് കിട്ടി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെയും കണ്ടുപിടിച്ചു, 194 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ പേജിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഡിഗ്രിയിലെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, റേഡിയൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാം. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റെപ്പ്. N ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പവർ × KS/KLK. അപ്പൊ KS/KLK കണ്ടുപിടിക്കണം. പവർ ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന പവർ എടുത്താൽ മതി, 10 kW. കാര്യം KS ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പവർ 10 × KS നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത KS, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അസ്യൂം ചെയ്ത KS എത്രയാണോ അതെടുക്കുക. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ച KL ഇടുക, KA മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അത് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി KW കണ്ടുപിടിക്കുക, ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. KW കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന പേജ് നമ്പർ നോക്കി, അതിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ബി ആണെങ്കിൽ ബിക്ക് നേരെ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ, ബിക്ക് നേരെ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എഴുതുക, അൺനോൺസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബെൽറ്റിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോഡാണ്, പവറാണ്. ഒരു ബെൽറ്റിന് എത്ര ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടോട്ടൽ നമുക്ക് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ മോളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും, അതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, N ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. KA, KL, KS കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, KA മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എങ്ങനെ KA കണ്ടുപിടിക്കുക, ആർക്ക് ഓഫ് കോൺടാക്ടിന്റെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. സാർ, ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു, ഒരു നിവേദ ചോദിച്ചേക്കുന്നതാണ്. When we take type B, which power is taken, either power multiplied by service factor? നോ, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ പവർ തന്നെ എടുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ നമ്മുടെ PD ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PD ആണ്. ആ PD = P × KS എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 എടുത്ത 12 എന്ന വാല്യൂ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ 10 × 1.2 എന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? PD അല്ല, P ആണത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്ന 100 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് KD and DE, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് KD and DE? KD ഇല്ല, എനിക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് Q&A ചോദിക്കാം സാർ. ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്, അതുകൂടെ കഴിയട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ തീരും സാർ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് എടുക്കാമോ? ഹലോ. ഓക്കെ, ഇത് പവർ റേറ്റിംഗ് ഫോർ വിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പവർ റേറ്റിംഗിന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തൊരു DE കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടോ, DE ആണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്? ഓക്കെ, DE കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. DE കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് മതി. DE കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടേബിൾ എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ
317 14.18 എല്ലാവരും എടുത്ത് പേജ് നമ്പർ 317 എടുത്ത് നോക്കിയേ. അത് സിമ്പിൾ ആണ്. പേജ് നമ്പർ 317 നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡി. നമ്മുടെ പവർ റേറ്റിംഗ് നോക്ക്. ഇത് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മുടെ പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച പവർ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. അതിന് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് നോക്കുക. ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് നമുക്ക് 25 എന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല 7.8 മറ്റുമാണ്. സോ 7 കഴിഞ്ഞ് 8 ആണ്. അതിന് നേരെ കിടക്കുന്ന പവർ റേറ്റ് നോക്കുക. ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ്. ഇപ്പൊ പേജ് നമ്പർ 318 എടുക്കാം. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബി, നമ്മുടെ ബി അല്ലേ, ബി ടൈപ്പ് അല്ലേ. അപ്പൊ ബി ടൈപ്പിന് പേജ് നമ്പർ 318 എടുക്കുക. 7 പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് 8ന് നേരെ വരുന്ന വാല്യൂല് നമുക്ക് 2.94 ആണ്. അതിന് നേരെ മോളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ DE. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇക്വലന്റ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ DE കിട്ടും. ഡിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ 180 ആണ് മാക്സിമം. സോ ഞാൻ ആ 180 എടുത്തു. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് നേരെ 8ന് നേരെ വരുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ 160. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ 160 എടുക്കാം. എനിക്ക് ഇവിടെ 180 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഞാൻ 180 എടുത്തു. 180ക്ക് മുകളിലുള്ള വാല്യൂസ് വരത്തില്ല. വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് DE കിട്ടും. DE സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഇൻ കിലോവാട്ട് കിട്ടും. പവർ ഇൻ കിലോവാട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്തത്. ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന്റെ സർവീസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എടുക്കാനാണ്. നമ്മുടെ തീറ്റ സ്മോളർ എത്രയാണോ കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കിയേ, ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓഫ് സ്മോളർ പുള്ളി. എനിക്ക് കിട്ടിയ 162 എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ 162 ഉണ്ടോ നോക്കുക. 162 163 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ VV ടൈപ്പ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. കെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ 0.96 എന്നാണ്. കണ്ടോ, അപ്പൊ ആ 0.96 ആണ് നമ്മുടെ KA. എല്ലാ വാല്യൂസും ആയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ആൻസർ കിട്ടും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്തത് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണിത്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ്, അതായത് ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ഏതാണ്? ബി ബെൽറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 1 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് 2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 4013. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ therefore ബെൽറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് B4013. ഇതുവരെ എഴുതിയാലേ നിങ്ങളുടെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ബെൽറ്റ്? ബെൽറ്റിന്റെ പേര് B4013. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബെൽറ്റ്, അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, അതിന്റെ ട്രപ്പിസോയിഡിന്റെ ഡയമെൻഷനെയാണ് ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4013 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോഡ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B4013 എന്നാണ്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാവുന്ന ഫിഗറിൽ 2 സർക്കിൾ വരച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട. തീറ്റ സ്മോളർ പുള്ളി എത്രയെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, തീറ്റ ലാർജർ പുള്ളി എത്രയെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, വിട്ട് അതിനാണ് ഞാൻ താഴെ അതിന്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, റെക്ടാംഗിൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കണ്ടോ. വിട്ട് വരയ്ക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്രപ്പിസോഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രപ്പിസോഡിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അത് ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടും. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ലാതെ പഠിക്കാവുന്ന അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ, സമയം കുറവ്. സാറേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ഹൗ ഡിഡ് വി ഗെറ്റ് റേറ്റിംഗ് 2.94 എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രീവിയസ് എടുത്തേ സർ, പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് എടുത്തേ. 2.94. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ടേബിൾ നോക്കിയോട്ടെ സാർ. അവിടെ ഇത് മതി, ഇത് മതി. ഒരു മിനിറ്റ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മുടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബി, പേജ് നമ്പർ 318 എല്ലാവരും എടുത്തേ. ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റി 8. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി 8ല് ഇതാണ് അതിന്റെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പവർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് 10 കിലോവാട്ട് പവർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിന് മാക്സിമം ഇതിൽ 2.94 തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 180ക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാത്തിനും 2.94 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് മാക്സിമം 180 ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 180 എടുത്തു. ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമുക്ക് 10 വേറെ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ കറക്റ്റ് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2.94 വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അപ് ടു 25 വരെ പോവാന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 2 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വെലോസിറ്റി മാക്സിമം വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി. കാര്യം നമുക്ക് 10 വരെ വേണം. സപ്പോസ് നമ്മുടെ പവർ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 2.5 കിലോവാട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2.5 കഴിഞ്ഞുള്ള തൊട്ടെടുക്കണ്ടോ 2.65 എടുക്കാം. നേരെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ 160. ഇവിടെ മാക്സിമം 2.94 ഉള്ളൂ. സോ അതിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാത്തിനും 180 തന്നെ. ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്നത് 10 കിലോവാട്ട് ആണ്. 2.94ന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാം 180 എടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ സാർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ സാർ. സ്റ്റെപ്പ് 8 നമുക്കൊരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നത് സി വാല്യൂവിന്റെ അതാണ് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സി ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹൈറ്റ് നമ്മൾ അല്ല, ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അല്ലല്ല മുകളിലത്തെ ലെങ്ത് ആണോ? അല്ലല്ല, മുകളിലത്തെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് സ്റ്റെപ്പ് 6 നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് പേജ് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാമോ സാർ?
കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പ്രീവിയസ് ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ. സ്റ്റെപ്പ് 6 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ C1 1200 അപ്പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തത് ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ, ഇതിനകത്ത് ഈ C സ്റ്റെപ്പ് 8 C കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് L വേണം. കാര്യം നോക്കിയേ, അതിനകത്തുള്ള ക്യാപിറ്റൽ A = L/4 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് 8 എക്സാക്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ L കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് 7 C നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 6 എന്നുള്ള C1 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇതിന് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ C ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സാക്ട് സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണ് സാറേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് വേർ ഡിഡ് വി ഗെറ്റ് ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സർ. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കാമോ? ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. താങ്ക് യു സ്ലൈഡ് എടുത്താൽ മതി. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിലുണ്ട്, എന്നെ അതിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അയച്ചാലും മതി. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചാലും സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. സാർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. ഹലോ, വേർ ഡിഡ് വി ഗെറ്റ് ബെൽറ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വെലോസിറ്റി /πd/60. സ്റ്റെപ്പ് 2 ഒരു വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്. അത് മാക്സിമം പോസിബിൾ വെലോസിറ്റി ആണ്, അത് എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി /πd/60 നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ തന്നെ. ഞാൻ അത് സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ സാർ, ക്ലിയർ ആണ് സാർ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ, ടോപ്പിക് കവേർഡ് ആയോ അതോ ഇനി ഉണ്ടോ? ടോപ്പിക് വി ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. കാര്യം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കും സാർ. ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം. ഓക്കെ. വൈ ലെതർ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ വി ബെൽറ്റ്? വി ബെൽറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ലെതറിനേക്കാളും കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ബെറ്റർ റബ്ബറിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെതർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ ലെതർ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് റീപ്ലേസ്മെന്റിന് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ല ലെതർ. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഫ്ലോർ മില്ലിൽ, അതായത് ഈ അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊടിക്കുന്ന മില്ലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ലെതർ ബെൽറ്റിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു കിട്ടുന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ലെതർ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ലൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും. അതായത് എല്ലാ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവും കുറെ നാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാഗ് ആവും, അതായത് വലിയും റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ ലെതർ ബെൽറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഡിസൈൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ജോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ പഠിച്ചത്. സോ നമുക്ക് ഈ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവിന് അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ലെതർ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് പോയി ഇൻഫൈനൈറ്റ് പർപ്പസിനാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പർപ്പസ് അല്ല. സാഗ് വന്നാൽ അത് മാറ്റണം. നമ്മുടെ പർപ്പസ് അതാണ്. ഒരിക്കലും സാഗിൽ റൺ ചെയ്യത്തില്ല. സാഗ് വന്നാൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക, പുതിയ ബെൽറ്റ് ഇടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റെനൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബെൽറ്റുകൾ മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ചെറിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിൾസ് ആയി നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ പോലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബെൽറ്റ് മാറ്റും. അവിടെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വി ബെൽറ്റ് ആണ്. വി ബെൽറ്റ് പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ മാറ്റും. കാര്യം കൂടുതൽ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ്. കുറഞ്ഞ ലോഡിൽ കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല, കൂടിയ ലോഡിൽ കുറച്ചു കാലം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കാര്യം അത് മാറ്റുക എന്നുള്ള വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അതിനേക്കാളും അത് കൂടുതൽ ലോഡ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ സാർ, ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാവുന്നത്, വിച്ച് സി വാല്യൂ ടു ബി ഷോൺ ഇൻ ഡയഗ്രാം? സി വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ലാർജർ. എപ്പോഴും രണ്ടാമത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സി ആയിരിക്കും ലാർജർ. ഓക്കെ സാർ, നമ്മപ്പം ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഏകദേശം കവേർഡ് ആയി. ഓക്കെ സാർ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് എടുക്കാനുണ്ടോ? ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സെഷനോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇതുവരെയും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുതിയതായി കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ വായിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബൗണ്ടറി വേറെയും ചോദിക്കാം. ഇതുവരെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, മാറാം. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാറ് എങ്ങനെയൊക്കെ അത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരാം. ഇതുവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പാറ്റേണിലുള്ള പ്രോബ്ലം